गैट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ अगर गुरु साहब की बख्शिश अगर प्रदान करनी होए तो आम तौर के उत्ते प्रबंधकों वालों उसनों सिरों पाओ की बख्शिश की जाती है। सिरों पाओ केवल एक कपड़े का महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो तो एक ऐसा बख्तर है, जरे बख्तर है जिहड़ा सारियां आदियां ब्यादियां उपाधियां तो बचांदा है। वो गुरु साहब दीयां रहमतां उन्हां दीयां बख्शिशां सिर तो लैके पैर तक सराबोर करन वाला वो एक ऐसा साधन है जिसनूं सिरों पाओ के तौर के उत्ते बख्शिश किया जाता है। गुरु साहब के समय तो गुरु नानक साहब के समय तो इस लफज की शुरुआत हुई, सिरों पाओ की गल तुरी और गुरु नानक साहब ने खुद लिखिया है कि जदों मेरी मुलाकात सचखंड विच अकाल पुरख नाल होई तां पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, अकाल पुरख ने करता पुरख ने त्रुट के सिरों पाओ की बख्शिश की थी। ये बहुत ही महान बख्शिश है। सफ़र तुरदा गया और उसका सफ़र हुण कित्थे आके और किस रूप दे विच आया है और उस दे विच हुण सिरों पाओ दे नाल सिरी साहब देण दी प्रथा ਜਿਹੜੀ प्रचलित हो गई है। सिरी साहब की की महत्ता है, सिरी साहब क्यों कहा जाता है और सिरी साहब की किसी अनअधिकारत व्यक्ति नूं दिती जा सकती है कि हर किसी नूं सिरी साहब बतौरे सिरों पाओ दे दिती जा सकती है। ये बहुत पवित्र पंज ककारां विचों एक, बल्कि गुरु साहब ने इसनों पीर भी कहा, इष्ट भी कहा और वो जड़ी इतनी मुतबरक और पवित्र चीज़ होए कि वो हर किसी नूं एक तोहफे के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर के उत्ते दिती जा सकती है कि सिरी साहब गैर अनअधिकारत व्यक्ति नूं भेटा की जा सकती है। इस दे बारे तुहाडे विचार जानने चाहांगे कि सिरी साहब अगर भेंट करनी है कि अव्वल सिरी साहब देनी चाहिए है और जे देनी है तो इसका अधिकारी कौन है। इस दे बारे असी कोशिश करांगे कि इतिहासक पक्षों और होर हवालियां दे नाल इहदे ते गलबात करांगे थोड़ी देरी बाद अपने खास मेहमान दे नाल। उस तो पहला कुछ कुछ सुर्खियां हैं जिहड़ियां तुहाडे नाल जरूर साझियां करनियां चाहांगे। सब तो पहला तो जिहड़ी पिछे सर अवतार सिंह, जथेदार अवतार सिंह जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने जिहड़ा बड़ा भारा सदमा लगा। उन्हां दे बेटे तेजिंदरपाल सिंह सोनी 38 वरे की उम्र दे विच अकाल चलाना कर गए। कल उन्हां दे निमित्त भोग पाया गया, अंतम उन्हां दी अरदास की गई और उहदे विच तेजिंदरपाल सिंह सोनी दा बेटा जथेदार अवतार सिंह दा पोतरा उसनूं सिरों पाओ दे रहे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल। इन्हां दे भोग दे मौके दे उत्ते काफ़ी वड्डी गिणती विच संगत भी सी और जिहदे विच श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार, दरबार साहब के हैड ग्रंथी और दरबार साहब के हजूरी रागी जथे अते नाल ही केसगढ़ साहब के जथेदार साहब भी हाज़र होए और काफ़ी वड्डी गिणती दे विच पहुँच के उस अरदास दे विच उन्होंने शिरकत की। अरदास साडी भी अरदास है, वाहिगुरू विछड़ी आत्मा नूं अपने चरनां विच निवास बख्शे ते परिवार नूं साथियां नूं पाणा मनण दा बल बख्शे। दूसरी काफ़ी चिर तो जिहड़ी गलियारा स्कीम
दरबार साहब के बाहर प्लाजा बनाने की चल रही सी, वो काफ़ी अगे वध रही है और उम्मीद है कि उसका पहला पड़ाव जिहड़ा है वो छेती मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि जदों ये गलियारा स्कीम का मॉडल बनाया गया सी तां पहले मॉडल दे विच एक बड़ी ज़बरदस्त गलती सी जिहड़ी कि अकाल तख्त साहब नूं उस मॉडल दे विच जिहड़े पासे लंगर है उस पासे दिखाया गया सी। ये एक बहुत वड्डी अणगहली सी, पर खैर इसकी दुरुस्तगी की गई और उम्मीद है कि ये चीज़ सिरे चढ़ेगी। पर इस दे नाल ही एक गल बहुत ज़रूरी है कि जदों भी कोई इमारत या इस दे विच तब्दीली की जाए तो जिहड़े सिद्धांतक पक्ष हैं उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये केवल इमारतां की उसारी नहीं बल्कि इस गुरु की नगरी की उसारी गुरु साहब ने खुद की सी। उन्होंने खुद वख-वख कित्तियां दे किरतियां नूं इस नगर दे विच बुला के सद्दा दे के उन्होंने जगह दी, उन्होंने अपने किरत धंधे करन दी इत्थे उन्होंने थां प्रदान की और ताही किया वसदी सघन अपार, तां ये नगरी जिहड़ी है वो सघन रूप दे विच वस रही सी। ये सारी दी सारी धरती गुरु रामदास जी की धरती है जिस दे उत्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर श्री दरबार साहब की नींह रखी और एक केंद्री स्थान जिहड़ा है वो स्थापित होया। एक होर आने वाले समय दे विच काफ़ी शायद दिलचस्पी वाली होएगी। चोणां अगले साल आ रही हैं, लोक सभा दीयां चोणां, जिसने देश के उत्ते हुण हुकूमत किसदी होनी है, एक बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह है। और दिल्ली दे विच जिहड़ा एक सवाल काफ़ी उभर के सामने आ रहा है कि सज्जन कुमार जिस दे उत्ते कई मुकदमे हैं, कई किस्म के मुकदमे उहदे उत्ते चल रहे हैं, पर इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी हाले तक किसी दोषी नूं सज़ा नहीं मिल सकी, इंसाफ नहीं मिल सकिया। पर हुण सज्जन कुमार कुछ सिख आगुआं दे नाल मिल के सिख लीडरां दे नाल गंढ तुप करके अपने बेटे जग प्रवेश नूं चोणां दे विच खड़ा करना चाहता है। और उन्हां लीडरां दा भी कहना है कि अगर पाबंदी या कोई दोष है तो वह सज्जन कुमार दा है, उसके बेटे का नहीं हो सकता। ये एक बड़ी पेतली जी दलील जिहड़ी कि जिसनों केवल एक बहाना ही कहा जा सकता है। ये नवी खेड शायद खेडण दे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। तीसरे पासे जिहड़ा गुजरात दे विच इशरत जहान केस बहुत ही बदनाम केस होया, जिहदे विच निर्दोष व्यक्तियों नूं जिन्हां दे उत्ते कोई दोष नहीं सी और एक मुकाबले दे विच उन्हां नूं कतल किया गया और उस दे विच कई सीनियर आगू भारतीय जनता पार्टी दे नरेंद्र मोदी सरकार दे फसे हैं और जिन्हां दे उत्थे दे DGP वडजारा और माया कोडनानी जिहड़े मंत्री भी सी वो भी जेल विच हैं। और हुण अमित शाह जिहड़े बहुत ही मुदब्बर और सीनियर आगू हैं भारतीय जनता पार्टी दे और नरेंद्र मोदी दी सरकार दे, और जिहड़े नरेंद्र मोदी दे खास साथी समझे जाते हैं, उन्हां तों हुण पुछगिछ की गई है। आने वाला समा दसेगा कि ये किहड़े पासे गल तुरदी है। असीं तुहाडे नाल जिस मुद्दे दे उत्ते गल करना चाहते हाँ, जिहड़ा मेन मुद्दा है वो है, सवाल बड़ा छोटा है कि किरपान श्री साहब ये किसे नूं जे सीधा कह लिया जाए किसी गैर अमृतधारी या गैर सिख नूं भेटा की जा सकती है।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ would you like to be governed by the sword or by the pen? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਖੜਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣੀ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ तो दरअसल ये सज्जन कुमार हैं
इस सज्जण पुरुष नूं भी सिखां वालों किरपान दिती गई है और जिहड़ी वो दिखा रहे हैं म्यान दे विचों कढ के अखीर दे विच एक छोटा जिहा एक बहुत अहम सर्कुलर है जिहड़ी सिखां ने अपनी हिम्मत दे नाल और गुरु की बख्शिश नाल हासिल किया। ये बहुत ही अहम सर्कुलर है 5 जुलाई 1982 का 5 जुलाई 1982 का सर्कुलर है। तुसी साडे कोलों इसकी कापी लै सकते हो जिहड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दे विच डायरैक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ये डिकलेयर किया है कि कोई भी सिख भारत दे विच हवाई जहाज़ विच किरपान लैके सफ़र कर सकता है और किरपान की लंबाई 9 इंच उस दे विच रखी गई है। ये भारत दे विच सर्कुलर लागू है। कोई भी सिख, क्योंकि भारत के संविधान दे विच हर सिख नूं धारा 25(2)(b) दे विच किरपान रखनी उसके धार्मिक हक्कां की पालना करनी दर्शाया गया। इस करके इस सर्कुलर दे राही हर सिख नूं किरपान लैके रखण की इजाज़त है हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान। तुसी अगर चाहो तो इस सर्कुलर की कापी साडे कोलों lamba@getpunjabi.tv के उत्ते तुसी ईमेल करके प्राप्त कर सकते हो। ऐसे दस्तावेज़ असी तुहानूं पहले भी कई दे चुके हाँ, जिवें यूरोपीयन कमीशन का फैसला है कि दस्तार के बारे हवाई जहाज़ एयरपोर्ट्स के उत्ते दस्तार नूं वो नहीं उतरवा सकते, नहीं छेड़ सकते। समा है एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे का। साड़ी कोशिश होएगी अपने मेहमान दे नाल उसे मुद्दे के उत्ते गलबात करिए कि किरपान किस नूं दित्ती जा सकती है और उहदा की परंपरा है। थोड़ी देर तक असी हाज़र होवांगे और 9 बजे असी तुहाड़ियां कॉल्स लवांगे। तुसी ज़रूर अपने विचार इस मुद्दे के उत्ते ज़रूर दें। एक वक्फा। गैट पंजाबी के दानश्वर दर्शकों ते सुचेत स्रोता जनां दा वक्फे के बाद निघा स्वागत है। सवाल बड़ा छोटा है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये सवाल है कि की किरपान या सिरी साहब जिसनों गुरु साहब ने सिरी साहब कह के मुखातब किया, जिसनों इष्ट किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब की ये बख्शिश की किसी नूं अधिकार है कि हर किसी नूं ये किरपान बतौरे सिरों पाव दे दिती जा सकती है और जे दिती जा सकती है किस नूं दिती जा सकती है और किन्हां हालतां दे विच भेटा कीती जा सकती है। साडे नाल लाइन दे उत्ते जुड़े हैं सा करनैल सिंह पीर मुहम्मद जिहड़े ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान हैं। पीर मुहम्मद साहब गैट पंजाबी राही अमरीका ते कैनेडा के दर्शकों के रूबरू होने लई तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। जी आयां नूं ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लांबा साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गैट पंजाबी के समुचे दर्शकों ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत मैं उन्होंने मुबारकबाद देना कि लगातार गैट पंजाबी पंथक मसलियां नूं विश्व पद्धर ते उभारदा आ रहा है ते तुसी उस दे विच अपना योगदान पाउंदे आ रहे जी। पीर मोहम्मद साहब सवाल बड़ा छोटा जिहा है पर बहुत गंभीर है और मेरा ख्याल बुनियादी सवाल है कि किसी का सन्मान करना चंगी गल है, किसी नूं अगर आदर देना सत्कार देना चंगी गल है, पर उस सत्कार दे विच उसनूं की चीज़ दिती जाए, किहड़ी चीज़ भेंट की जाए। अजकल वेखण विच आ रहा है कि भावें थल्ले दा लैवल होए स्थानक गुरुद्वारा साहिबान होण या सर्वोच्च जिहड़ियां साडीआं संस्थावां है, कोई भी धड़ा होए कोई भी पार्टी होए किसी भी ग्रुप दा है, वो श्री साहब इस तरह सिरों पाओ च वंडदे हन दित्तियां जांदियां हन कि तुसी इस दे बारे की कहना चाहोगे। श्री साहब की सिरों पाव विच दिती जा सकती है और जे दिती जा सकती है किस नूं दिती जा सकती है और जे नहीं तो किस नूं नहीं दिती जा सकती। लांबा साहब सब तो पहला तो मैं अज का जिहड़ा एक पवित्र दिहाड़ा है
ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਪੂਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆਰੰਭੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਘੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬਦਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਘੇ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾਓ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਦਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੰਗਾ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਗਈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚਡੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 516-825-0006 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-825-0006 ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਪਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਚੰਦੂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਚੰਦੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ स्टेज के उत्ते, कहने लगे मैं तो धोती प्रसाद हूँ, मैं इसका क्या करूँगा, ये मेरे जनरल साहब के काम आएगी। उन्होंने वो किरपान जनरल हरबख्श सिंह जी नूं दे दित्ती। सो चंगे और माड़े दी गल नहीं, गल तां ये है कि वो किरपान की हर किसी नूं दित्ती जा सकती है। असी मुद्दा आए सी। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, बहुत शुक्रिया तुहाडे प्रोग्राम। हैलो हैलो, तुसी लाइन दे उत्ते हो, अगर टीवी दी आवाज़ बंद करके गल करोगे तो तुहाडी आवाज़ आएगी। हेलो हेलो भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुसी टीवी दी आवाज़ बंद करके गल करया करो जी। बंद कर देती है। हाँ जी हाँ जी, दसो की कहना चाहते, कौन बोल रहे, कित्थों बोल रहे? अंकल जी मैं सुखी बोलती हूँ जुब्बा सिटी तो। जी जी अंकल जी मैं बहुत देर हो गई, मैं सोचती थी मैं अंकल इतने जरूर टॉपिक लैके आउणगी ते अंकल जिद्दां ये सही गल तुसीं बहुत वधिया टॉपिक लैके आए कि जने खने नूं सरोपा देना, किरपान देनी, ये बिल्कुल गल गलत आ। क्योंकि किरपान और सरोपा उन्हां नूं दित्ता जांदा जिहड़े कौम लई कुछ कीता होवे, है ना। जी 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 देश ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਟ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਕਰਪਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੋਪਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਬਤੌਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि आजकल एटम का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, आज इस किरपान की क्या महत्ता है। सो ये जदों इस तरह की स्थिति बन जाए, क्योंकि जिस बंदे नूं उसकी कदर ना होए, कसूर उन्हां दा भी नहीं, उन्हां दी अपनी सोच सी, क्योंकि वो अहिंसा दे अपने आप नूं परमो धर्मा समझते सन। पर वही जदों फिर पटना साहब आए तो उत्थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जिहड़े अच्छे बुलारे सन ते विनोबा भावे स्टेज के उत्ते, तख्त साहब की स्टेज के उत्ते बैठे सन। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री ने खड़े होकर कहा कि 50,000 मील पैदल चलकर 50,000 भाषण देने वाले विनोबा भावे थक कर, निराश होकर, चूर होकर खड़गधारी, दशमेश, शमशीरधारी, तलवारधारी गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में अपनी शीश अर्पण करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। सो ये उसकी कीमत जिसनों ना होए, ये जरूरी नहीं कि जान के ही, पर अणजाने विच भी उसकी निरादरी कर जाता है। हेलो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। लंबा साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। कौन बोल रहे जी, कित्थों? मैं अपने करनैल सिंह बोल रहा जी, जर्सी सिटी तो। जी 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 प्रधान साहब जी, आया नूं हुक्म करो जी। अपने लंबा साहब बहुत वधिया मुद्दा लेके आए हैं तुसीं अज जी। बड़ी इस चीज़ की जरूरत हैगी आ, क्योंकि साडे जिहड़े गुरुद्वारा साहिबानां दे विच भी जिहड़े प्रबंधक आ उन्हां नूं भी इस चीज़ का नहीं पता हैगा कि श्री साहब किहनूं देनी चाहिदी आ और सिरोपा किहनूं देना चाहिदा है। जी 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 जी। और इत्थों तक कि जिद्दां तुसीं हुणे अजे गल करके हटे हैगे आ भी विनोबा भावे ने कहा सीगा भी अपने दी श्री साहब की की लोड़ है, किरपान की की लोड़ है, अजकल ते आइटम का जमाना है, ये है वो आइटम बम का जमाना है, ठीक है, आइटम बम अपनी जगह ते है, श्री साहब अपनी जगह, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਮੀਲ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। lamba@getpunjabi.tv ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।